اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ میرے کسی نے مرتضی خان کراچی سے یہ سوال کیا تھا۔ میرے دوست 8 بچوں کے باپ ہیں، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، اور وہ جب بھی اپنی بیوی سے رجوع کرتے ہیں ان کی بیوی بد زبانی کرتی ہے، اور ویسے بھی بہت زیادہ بد زبان ہے۔ گھر میں آتا ہے بندہ سکون کے لیے، لیکن اس کی بد زبانی سے دل کرتا ہے ساری رات رو کے گزار دی جائے۔ شریعت کی روح سے یہ بتایا جائے کہ یہ اس کے ساتھ رہنا جائز ہے یا نہیں، کیا انہیں طلاق دے دینی چاہیے؟ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور اپنے حق حقوق کو سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جواباً عرض ہے کہ ایسی بیوی جو بد خلق، تند مزاج، بدخو ہو، بد کلامی بہت زیادہ کرتی ہو، احسان فراموش ہو، ایسی عورت کے لیے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں 3 مراحل کا اصلاحی نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اسے قرآن کی اصطلاح میں ناشزہ کہا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو نسخہ جو تجویز کیا قرآن نے وہ سن لیجیے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ اصلاحی تدبیر کارگر نہ ہو، اگر یہ جو تدبیر ہے اصلاحی کی نیت سے سمجھانا اس کو نرمی کے ساتھ، اگر یہ کارگر نہ ہو اور عموماً ہو بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ہوتا، تو اس کی خوابگاہ کو الگ کر دیا جائے، اور اس کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہو تو اسے معمولی دبی سزا بھی دے دینی چاہیے۔ اگر وہ ان میں سے کسی بھی مرحلے میں اصلاح قبول کر لے اور اپنی ضد، ہٹ درمی اور گستاخانہ رویے سے باز آ جائے تو بغیر کسی انتقامی کارروائی کے کھلے دل سے اسے اپنا لینا چاہیے، اور قرآن فرماتا ہے کہ اس سے کوئی زیادتی نہ کرو۔ لیکن اگر آپ کے بیان کردہ حقائق درست ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دوست کی اہلیہ ہرگز مائل بے اصلاح نہیں، کیونکہ 8 بچے ہو گئے، کم از کم 10 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ ایسی صورت میں وہ دونوں احسن طریقے سے اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں۔ اسلام نے طلاق یا خلا کا انتہائی ناخوشگوار، تلخ اور تکلیف دہ راستہ انہی ناگواریوں سے بچنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ تو ایک کامن سا ایک نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ میں آپ کو روحانی طور پہ اور بھی دے دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا، اس کی مرضی ہوئی، ہو سکتا ہے اس سے اصلاح ہو جائے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کا ایک عمل ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9، اس کا نقش تیار کروا لیا جائے اعداد میں، اور نقش کے نیچے حکم لگا دیا جائے۔ زبان بندی کے بارے میں کسی ماہر سے پوچھ لیجئے گا، نہیں تو ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا، طریقہ بتا دیا جائے گا۔ تو اس کو کسی مسلمانوں کے قبرستان میں، کسی قبرستان میں قبر کے مشرق کی طرف پاؤں کی سائڈ پہ دفنا دیا جائے، اور ساتھ میں اسی آیت کو 21 دفعہ، 41 دفعہ، 119 دفعہ، یہ ساری تعدادوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کو روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگی جائے، اور اس نیت سے پڑھی جائے کہ اس کی زبان بد زبانی سے باز آ جائے اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ اس نیت سے اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ میرا اللہ نے چاہا تو بہت ہی برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور
तरीका बड़ा जामिया तरीका, बड़ा तजर्बे वाला तरीका है, और वो तरीका यूँ है कि अगर आप इसी आयत के अदाद निकाल के और अपने नाम के अदाद उसमें शामिल करके तो इसका किसी माहिर से नक्श तैयार करवा दें और वो अपने पास रखें तो घर के अंदर का माहौल ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन साथ में पढ़ाई इसी आयत की करनी लाजिम है। वो तादाद आप पर डिपेंड है, 21 दफ़ा पढ़ लें, 41 दफ़ा पढ़ लें, या आप 119 दफ़ा पढ़ लें। तो अल्लाह करे आपके मामलात दुरुस्त हो जाए। और इसके साथ मैं एक चीज़ और अर्ज करता चलूँ, क्योंकि इसका भी तल्लुक़ इसी से है। तो निकम्मा, बाद शोहर भी निकम्मे होते हैं, निकम्मे मुफ्त शोहर से निजात, यानी अगर एक औरत का शोहर निकम्मा है, हद हराम है, मुफ्तखोर है, और वो उससे निजात हासिल करना चाहती है, ससुराल में बैठकर और बीवी की तनख्वाह पर गुजारा करता है, औरत के महर से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, तो ऐसी हालत में क्या करे औरत? निकाह का दावा दायर किया है, निकाह मनसूख निकाह का दावा भी औरत ने दायर किया है, मगर शोहर अदालत में हाजिर ही नहीं होता। औरत की गुल खलासी कैसे मुमकिन है? ये गालबन सवाल किया था चिश्ती से किसी चौहान ने, और ये भी कराची से ही। औरत को चाहिए कि पहले हर मुमकिन कोशिश कर ली जाए, क्योंकि तलाक आखिर तलाक ही होती है। पहले हर मुमकिन कोशिश कर ली जाए कि अहसन तरीके से निभाह हो जाए, उसको समझाने की कोशिश पूरी की जाए, अल्लाह करे वो समझ जाए। लेकिन अगर वो ना समझे, ना समझे और बात शोहर मारने मराने पर भी तुल जाते हैं, घर के अंदर का माहौल ख़राब है, मारता भी है, और बीवी के हकूक़ भी पूरे नहीं होते, और बीवी को ग़ुलाम या बंदी समझता है या ग़ुलाम बना के रखता है, तो ऐसी सूरत में जबकि औरत चाहे तो वो अदालत रुख कर सकती है और तनसीख निकाह का हुक्म उसके लिए अदालत जारी कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी उसकी हाज़िरियाँ, उसका आना ज़रूरी है। अदालत भी प्रेशराइज़ करे, अगर प्रेशराइज़ करने के बावजूद भी वो बाज ना आए तो फिर तनसीख निकाह अदालत जारी कर सकती है। अल्लाह हमारे इन रिश्तों को बना के रखे, और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा ख़ावंद अपने हकूक़ पूरे करे, बीवी अपने हकूक़ पूरे करे, इधर की उधर न करें, उधर की इधर न करें, लोगों की बातें सुन के अपने घर बातें ना लेके जाएं, बीवी अपने महके की ही तारीफ़ें न करती रहे, और अपने घर को संवारने की हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में सुकून इत्मीनान अता फरमाए। जिस घर में कुरान की तालीमात आम होती है वहाँ पर अमूमन ऐसे झगड़े नहीं होते, लेकिन बाज़ जगह ऐसा भी होता है, कुछ लोग हदायत के उस बेहदायती के उस राह पर उस जगह आ चुके होते हैं जहाँ उनका इलाज नहीं होता। ऐसी सूरत में ये तलाक वाला और तनसीख निकाह वाले मामलात की इजाज़त दी है। अल्लाह खैर अता फरमाए सब पर, और अल्लाह सबको ये मामला दुरुस्त तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ भी है और गुजारिश भी है कि इसको जहाँ तक भी हो सके फैलाने की कोशिश करें। अच्छी बात को फैलाना सदका है, और सदक़े में हम सब को शामिल होना चाहिए। अल्लाह आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।